आवाजच आपला शत्रू आहे. विषय धन्यवाद. मला आता जेव्हा मुलींचे पहिले 7 गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. तर आजचा जो व्लॉग शूट होतोय परत एकदा होतोय दहीहंडी पथकांवरती. तर लास्ट टाइम जो मी महिला पथकांचा जो व्लॉग टाकलेला त्याच्यामधले जे विनर होते पार्ले स्पोर्ट्स क्लब, तर त्यांच्या इकडे मी आलो आहे. हे आहे साठे कॉलेजच्या बाहेर म्हणजे अपोजिट साईडला जे ग्राउंड आहे, प्लेग्राऊंड बोलतो आम्ही. मी लहानपणापासून या ग्राउंडमध्ये खेळत आलेलो आहे. तर इकडे आल्यानंतर मला समजलं आहे की इथे स्पेनचं जे दहीहंडी पथक आहे, जिकडे लास्ट टाईम मी खूप साऱ्या ब्लॉगमध्ये बोललेलो पण आहे, तर ते पथक इथे आलेलं आहे. आणि लास्ट टाइम हे काल बोरिवलीला पण होतं पथक. आणि ह्यांची खास वैशिष्ट्य म्हणजे बिना सीडीचा डायरेक्ट एकावर एक सपोर्ट घेऊन थर लावतात ते लोक. म्हणजे सीडी वगैरे काहीच नसते, एकावरच्या एक सपोर्ट घेऊन डायरेक्ट थर लावतात ते लोक. ओके. तर जिम्नॅस्टिक वाल्यांसारखं म्हणजे एकावरती एक. हो. तर आता हे आलेत, त्यांची टेक्निक बघूया आणि त्याचबरोबर त्यांचा आता सत्कार केला जातो आहे. बाकीच्या गोष्टी आहेत त्या पण तुम्ही ह्या ब्लॉगमध्ये कंटिन्यू राहून बघा. तर सिद्धेशाने मी हा ब्लॉग कव्हर करतो आहे, तर कंटिन्यू राहा. लेट्स गो. धन्यवाद विषय धन्यवाद. शी इज एक्साइटेड, मोर एक्साइटेड. नो आफ्टर यू आर गोइंग Aryan. We are going to see the practice of Aryan. Oh, Aryan. And you going there also? We're going to perform. Okay. A little bit of castells right there. And now? Now too. Now too? Oh, that's आवाजच आपला शत्रू आहे. आपला मित्र फक्त शांतता आहे. शांततामध्येच तार लावायचे. कुठल्याच मुलीला वाटलं नाही पाहिजे हे मी करू शकत नाही. प्रत्येक मुलीला वाटलं पाहिजे की फक्त मीच करू शकते आणि प्रत्येकीला वाटणार मीच करू शकते, तेव्हाच आपण करू शकतो. मीच 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 त्याच्यानंतर आम्ही होतो. कळलं? त्याच्यामुळे आता आम्ही आहोत. आता आम्हाला करायचंय आणि आम्ही करून दाखवणार. ओके ओके. चला गणपती बाप्पा मोरया. बोल बजरंग बली की जय. जयनाथ महाराज की जय. बालाजी माते की जय. बद्री माते की जय. गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती मोरया. मामा की जय. पाटले स्पोर्ट्स क्लबचा विजय असो. पण तो विषय तुमच्या डोक्यामध्ये नसला पाहिजे. ओके ओके. तुम्हाला काय दाखवू शकतो का? नाही. चलो वेरी गणपती बाप्पा मोरया. आवाज न करता घर लागला पाहिजे. फक्त मी सगळे मला कॉल देशील.
आणि तुमच्यासोबत ते लोक आपल्याला त्यांना करू दाखवणार. So we call it fascia, and it helps us to climb up. It helps as well to make sure we don't get injured or that. Yeah, and also it helps us because sometimes when we're climbing up and pull down the trousers, just to make sure that you don't go as down as we don't. Okay. So how third? I don't know what is called third. Kind of. So we're gonna do 5 layers now. With the girl on the third position, she's the only one. She could dismantle the structure. Okay. With 6 layers. So that never happened before in history. She did it last year. So she did a record, like a record. And how can you your experience for Indian culture or my Dehandi? So you can you To say be honest, anything? we're gonna learn a lot from you. I mean, I think these kind of structures for online or little structures in the community that we can go, but we've never seen them before in life. So I think we are gonna learn a lot about your strength, about helping each other, because you can see our structures is what they are not as I mean, you are an individual person in our structure, correct? So you don't have as much as you. So I think that's the biggest thing here. And also, our structures maybe are more structured. Okay. So you have a gymnastic background? No. So, Just because you are not say helping, not just standing one and one player. because this is one of our structures. So the first structure is one the solo, it's one in front of the other one. Then we put the tower, one in front of the other. Then the spin, and it's 1, 2, 3, like a triangle, and so. So, well, you're more than welcome to join us tomorrow. We're gonna perform at the Gate of Obviously, India. Indian culture, obviously learning about your culture, and Thank you. That's I am great pleasure for take us. one more interview and Kokan Nagar. I don't know you don't know you have you know Kokan Nagar Govinda Patak. No, I don't know them. I'm Okay. so sorry. I don't know Okay. So anything. you going now, Aryan? Yeah, we're gonna go to the winners from Govinda. Are you gonna be there? Great to see you there. Okay. Thank you.
आणि ज्योती. आज आपण आलो आहे पार्ले स्पोर्ट्स क्लब इथे. तर लास्ट टाइम मी जो ब्लॉग टाकलेला त्याच्या जो म्हणजे हे तिकडचे विनर आहेत ॲक्च्युली, तर त्या ब्लॉगमध्ये मी दाखवलेलं नव्हतं. मी तिथे टू बी कंटिन्यू लिहिलं दिलं. तर त्याच्यामध्ये हा जो विनर पथक आहे त्यांचा इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी मी आलेलो आहे. तर मला यांना क्वेश्चन आन्सर करायचे. तर तुम्ही हे सर्व जुने म्हणजे ह्या मंडळाचे जुने मेंबर आहात, तर किती जुने म्हणजे काय आहे तुमची हिस्ट्री काय आहे जाणून घेण्यासाठी यूट्यूब चॅनलवर तुम्ही सांगा. नमस्कार, माझं नाव भाग्यवी सूर्यकांत तळकर. मी वयाच्या 7-8 वर्षापासून येते. आता माझं वय 25 आहे, म्हणजे कमीत कमी 22-23 वर्ष झाली. जेव्हा मी हा पथक जॉईन केला तेव्हा मी इथे कराटेसाठी यायची. तर माझ्या बहिणीचा क्लब आहे, तर मी ते कराटे घेता इकडे असंच बघायला यायची. तर माझी बहीण बोलली की माझ्याकडे आहे माझी बहीण ना, तर मी आज यावर्षी मोठे थर लावणार. आणि त्याच वर्षी आम्ही 6 थर लावले आणि पूर्ण महाराष्ट्रात पूर्ण भारतात आमचे पहिल्यांदा 6 थर लागले. मुलींमध्ये पहिल्यांदा 6 थर लावले असं मंडळ आहे आमचं पार्ले स्पोर्ट्स क्लब. असंच आम्हाला ह्यावर्षी एक नवीन रेकॉर्ड करायचं. आम्हाला मुलींचे महिलांचे 7 थर लावायचे आहेत. हा रेकॉर्ड फक्त आणि फक्त पार्ले स्पोर्ट्स क्लबच करणार आहे ह्यावर्षी. म्हणजे प्रत्येक मंडळाने ते ट्राय करावं, बट आमची इच्छा आहे की तो रेकॉर्ड फक्त आमच्या नावावर असावा. आणि खूप साऱ्या अशा गोष्टी आहेत की महिलांना बंधनं असतात, पण माझी फॅमिली तशी नाही आहे की घरचं पथक असल्यामुळे माझी फॅमिली मी जरा जरी लेट आहे तरी मला 10 फोन होतात की तू प्रॅक्टिसला ये, लवकर ये लवकर ये लवकर ये, घ्यायला पाठव का, असं खूप साऱ्या गोष्टी होतात. आणि माझी दोन्ही भाच्या असतात थरात, माझी बहीण असते थरात. सगळेच आम्ही एक फॅमिली आहोत. बाकीच्या मुली पण एकमेकांना खूप सावरतात. असं नाही की तू लहान आहेस, तू नवीन आहेस, तू जुनी आहेस, असं तर आमच्यामध्ये कधीच होत नाही. मला जशी 22 वर्ष झाली तशी मी लहान वयापासून आहे. हिचं आता लग्न झालं आणि तिला 2 मुलं पण आहेत. तिची आता मुलगी काहीतरी 11 महिन्याची आहे. ती 11 महिन्याची मुलगी सोडून सुद्धा प्रॅक्टिसला येते. हा थोडं लेट व्हायला होतं आणि इकडे प्रॅक्टिस चालू असताना खूप ब्लॉगर्स येतात, खूप सारे लोक येतात इंटरव्ह्यूज द्यायला, तेव्हा खूप लेट होतं. पण तरी ती असं म्हणत नाही की नाही माझी मुलगी मला जाऊ द्या. ती पूर्ण वेळ तिचा जेवढा ती देता येते तेवढा ती पूर्ण देते. ही ताई पूजाताई ही आता RBI ऑफिसर झाली आहे. आता तिने एक्झाम पास केली, आता ती पुढे ED ऑफिसर होईल. असं खूप प्राऊड मुमेंट आहेत आमच्या क्लबमध्ये. खूप प्राऊड अशा गोष्टी आहेत. कित्येक मुली अशा पोलीसमध्ये आहेत, कित्येक मुली अशा चांगल्या चांगल्या पोस्टला कामाला आहेत. असंही पार्ले स्पोर्ट्स क्लब आहे की असं एकदम डिसिप्लिन खूप जास्त आहे. कारण आमच्या पाठी एक आमची दुर्गा आहे गीताताई झगडे, तर ती आम्हाला खूप एकजुटीने पकडून ठेवते आणि शिस्तीला ती खूप खूप जास्तच पुढे आहे. तर तुम्हाला आता फॅमिली सपोर्टबद्दल बोलले, तर आता फॅमिली सपोर्टमध्ये तर आता जे इन्शुरन्स पास झालं, तर त्या इन्शुरन्सबद्दल सांगशील, कारण की तुमची तर अर्ध्यापेक्षा जास्त फॅमिली यातच वाटते. आता ही सर्व अशी तुमची फॅमिलीच आहे, तर फॅमिलीमध्ये काय रिस्पॉन्स आला जेव्हा तुमचं म्हणजे इन्शुरन्स पास झालं गव्हर्नमेंटकडनं? आमच्या प्रत्येक मुलीचा इन्शुरन्स आहे, लहानापासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचा इन्शुरन्स आहे. आमचाच नाही, असं प्रत्येक गोविंदांचे इन्शुरन्स यावर्षी गव्हर्नमेंटने काढलेले आहेत. सरकारने खूप सारी या गोष्टींना योजना आपल्यासाठी खूप उपलब्ध करून दिल्या. प्रो गोविंदांसाठी आपल्याला एक मार्ग ओपन करून दिला आहे की आम्ही दहीहंडी आपला सांस्कृतिक खेळ नाही म्हणत, आपला सांस्कृतिक सण हा एक नेक्स्ट लेवलला नेऊन ठेवलेला आहे प्रो गोविंदाने. आम्हाला एकच फक्त थोडीशी खंत आहे की मुलींचा पण प्रो गोविंदा व्हावा आणि आम्ही नक्कीच त्याचे पार्टिसिपेट होऊ. 1 वर्ष पहिला सीझन होतं तेव्हा मुलींचं एक्झिबिशन झालं होतं, तेव्हा पण आम्ही सगळ्यात आधी मुलींचे 6 तर लावून उतरवले होते आणि तेव्हाही आमचा टॉपर 14 वर्षाच्या वरील होता. आणि पहिल्यांदा मुलींचे त्या मैदानामध्ये त्या डोममध्ये मुलींचे 6 तर लावून आम्हीच उतरवले होते. आणि आम्हाला तो प्रो गोविंदा खेळायची खूप जास्त इच्छा आहे. आणि जो इन्शुरन्सचा विषय आहे, इन्शुरन्स असल्यामुळे आमची फॅमिली खूप सिक्युअर फील करते. प्रत्येक मुली असं नाही की सगळ्याच हाय लेवलच्या आहेत, सगळ्याच एकदम स्टेबल फॅमिलीच्या आहेत. काही गरीब घरातल्या पण आहेत, त्यांचे वडील काही रिक्षा चालवतात, काहींची दुकानं आहेत, असे खूप सारे आहेत जे नॉर्मल फॅमिलीकडून बिलॉंग्स करतात. त्यांचे इन्शुरन्स आहेत, एवढ्या चांगल्या अमाऊंटचे इन्शुरन्स आहेत, तर त्यांनाही असं वाटतं की नाही माझी मुलगी तिथे जातं तर सिक्युअर आहे. देव ना करो कोणाला काही इजा झाली तर आपल्याला सरकार खूप वेगळ्या पद्धतीने मदत करायला नक्कीच धावून येते. आणि आपली MRDG जी संस्था आहे, जे आपलं असोसिएशन आहे, ते खरंच खूप इतक्या मनाने काम करत आहे, इतक्या ताकदीने काम करत आहे ना की नक्कीच येणाऱ्या वर्षामध्ये गोविंदा म्हणजे दहीहंडी हे खूप नेक्स्ट लेवलपर्यंत जाईल. आणि हे प्रो गोविंदा ही नेक्स्ट लेवलपर्यंत नक्कीच मुलींना जेव्हा चान्स देणार तेव्हा नक्कीच आम्ही पण नेक्स्ट लेवलला घेऊन जाणार. आणि तसं आता
स्पेनचे जे थर लावणारे पथकातले जे मेंबर्स आहेत ते इथे आले, तर त्यांच्याबद्दल काय बोलणार? हा म्हणजे मला वाटतं एकमेव फिमेल गोविंदा पथक आहे जिकडे स्पेनचे आले, त्यामध्ये तुम्ही पण स्पेनला गेलेलात, तर त्याच्याबद्दल काय बोलणार? त्यांची टेक्निक म्हणजे सर्वच काय? 2024 साली कित्येक गोविंदाला घेऊन गेल्या, तसंच पार्ले स्पोर्ट्सच्या काही मुली गेल्या, त्याचा माझा पण सहभाग होता त्याच्यामध्ये. स्पेन ही अशी जागा आहे ना जिथे खूप शिस्त पाळली जाते आणि आपले जे 65-60 लोक गेलेले त्यांनी त्यांच्या बरोबर उभं राहून त्यांच्या स्टाईलमध्ये थर ट्राय केले आणि आम्ही लावले सुद्धा त्यांच्यामध्ये, म्हणजे मिक्सअप करून, आणि खूप साऱ्या गोष्टी शिकायला भेटल्या. खूप साऱ्या गोष्टी त्यांनी आपल्याकडून शिकल्या. त्यांची लँग्वेज खूप वेगळी आहे, पण त्यांनी आम्हाला कधीच असं कमीपणा दाखवला नाही की नाही, म्हणजे असं एक असतं ना की फॉरेनला एखादा माणूस जातो आहे तर त्यांना असं वाटतं की नाही आम्हीच खूप शाणे, जसे आपल्याला असं वाटतं मी महाराष्ट्रात होते आम्हीच सगळे शाणे, आता बाहेरून लोक येतात अरे तू तर बाहेरून आला आहेस हे ते, आपण असं आहे खूप साऱ्या गोष्टी, पण आम्हाला खूप प्राऊड फिलिंग वाटतं की इथपर्यंत आपल्या मातीतला गोविंदा थेट बार्सिलोना स्पेनपर्यंत जाऊन आलेला आहे. खूप प्राऊड फिलिंग आहे यासाठी, आणि नक्कीच पुढच्याशी आम्ही खूप मोठ्या जोराने आत्ताच ट्राय करू. आम्ही 70 लावले तर आम्हाला पुढच्या वर्षी नवीन काहीतरी चान्स मिळू शकतो. तर खूप सारे शुभकामना तुम्हाला की तुमची जी इच्छा आहे ती पूर्ण होते. मला खूप चांगलं वाटलं ह्या स्पोर्ट्स क्लबबरोबर म्हणजे एकत्र येऊन ह्या सर्व गोष्टी ऐकून. मी ह्या गोविंदा पथकाचं म्हणजे खरोखर असं बोलेन की सर्व इच्छा पूर्ण होते. तर ह्या स्पोर्ट्स क्लबला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कसं त्यांच्या पेज जाऊन फॉलो करा, कारण का फिमेलने ग्रो करायला पाहिजे ह्या क्षेत्रामध्ये पण. तसं आता सगळ्यात सुरू चाललं आहे, तर प्रो गोविंदामध्ये पण फिमेल नेक्स्ट इयर तर मला असं वाटतं पक्का दिसायला पाहिजे. मुलीचे असं नाही, आता खूप सारे पथक आहेत मुलींचे जे 6 थर लावतात. सगळ्यांनी असं स्वतःच्या मर्जीने म्हणजे सगळ्याच गोष्टी केल्या आहेत. 6 थर लावा. आम्हालाही वाटतं की त्यांनी पण छोटे मोठे थर ट्राय करावे, बट सगळी सेफ्टी घेऊन, जसे आम्ही सेफ्टी बाळगतो प्रत्येक मुलींचा इन्शुरन्स आहे, तसं त्यांनी जे गव्हर्नमेंटने आपल्याला उपलब्ध करून दिले आहे त्यांनी पण इन्शुरन्स त्यांचे काढून ठेवावे. आता 2-3 दिवसच बाकी आहेत इन्शुरन्स, आता ते सर्वांनी केलेलं असेल, कदाचित केलेलं असेल, पण ज्यांचे नाही आहे त्यांनी करून घ्या एवढंच. तर हा फक्त गोविंदा पथक ह्या जॉली पार्ले स्पोर्ट्स क्लबसाठी नाही, तर हा सगळ्या मुलींचा विचार करतो आहे. तर ह्या क्लबसाठी बरोबर तुम्हाला शुभकामना आहे. आणि हा जो गोविंदा पथक हे इयर तुमच्यासाठी खूप यादगार असेल. या इयरला 7 वर्ष राहू, 7 तर नक्की लागले तुमचं. कारण तारीख पण आमची अशी आली आहे ना, 16 आणि ते 25 हे मिक्स करून 7 होणार, आणि आम्हाला ते क्रॅक आम्हाला 7 थर यावर्षी करायचेच आहेत. पक्का करते. थँक्यू. चा ब्लॉग शूट करत असताना खूप एन्जॉय केला आम्ही. मुली खूप जास्त सपोर्टिव्ह होत्या. त्यांनी म्हणजे इंटरव्ह्यू देत असताना पण म्हणजे कंटिन्यू विचारत होत्या किंवा कम्फर्टेबल आहे ना, बरोबर आहे ना शूट. खूप मस्त, खूप जास्त आम्ही चिल केलं इथे. नंतरला गीताताईंनी आम्हाला खूप चांगला सपोर्ट केला की बाबा म्हणजे लिटरली पोरासारखं की बाबा तुला म्हणजे बाकीच्यांनी बाजूला उठा, यांना शूट करू द्या, यांना काय पाहिजे काय नाही पाहिजे सर्व गोष्टींचं खूप चांगल्या प्रकारे त्यांनी लक्ष दिलं. परत चला स्पेन. तर स्पेनचं सिद्धेश सांगेल स्पेनचं कसा एक्सपिरियन्स होता? एकदम एक्सपिरियन्स मस्त होता आणि एकदम असं की वाटतच नाही की ते वेंडी बाहेरचे लोक आहेत, आपल्यासारखे एकदम बोलणारे चालणारे, एकदम फक्त त्यांची लँग्वेज नाही समजली एवढंच गोष्ट आहे, बाकी तर ओके. पण आम्ही त्यांची लँग्वेज पण एन्जॉय केली ना सिद्धेश. खूप मजा आली आणि खूप एन्जॉय करतात लोक, एकदम शिस्तप्रिय. म्हणजे छोटी बॉटल पडलेली ना ती पण उचलून ते लोक डस्टबिनमध्ये टाकत होते, एवढे शिस्तप्रिय आहेत ते लोक. आणि खूप म्हणजे खूप त्यांना म्हणजे ते लोक तर आपल्या संस्कृतीला ऑब्व्हियसली लिटरली फॉलो करायला लागतील. ह्या स्पोर्ट्स क्लबने त्यांना ही मेमरी दिली आहे. तर ह्या व्हिडिओसाठी स्पेशली पार्ले स्पोर्ट्स क्लबसाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा.